నమస్తే ఏఎస్ఆర్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. భారతదేశం టాంజానియా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి సంబంధాలను పెంచుతాయి పీఎం మోడీ. దేశాభివృద్ధికి ఎక్స్రే అవసరం. రాహుల్ గాంధీ కుల గణనను ముందుకు తెచ్చారు. పెద్ద కలలు కనండి, వాటిని సాకారం చేసుకోండి. దీనికి చదువు ఒక్కటే మార్గం. సీఎం జగన్. చంద్రబాబు పిటిషన్పై విచారణ శుక్రవారానికి వాయిదా. రాత్రికి రాత్రే గాజాలో 200 మిలిటెంట్ స్థావరాలపై దాడి చేసిన ఇజ్రాయిల్ సైన్యం. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సీఎం కేసీఆర్ సతీమణి శోభ. భారతదేశం మరియు టాంజానియా సోమవారం తమ సంబంధాలను వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య స్థాయికి పెంచాయి. అనేక కీలక రంగాలలో సహకారాన్ని పెంపొందించడానికి 6 ఒప్పందాలను కుదుర్చుకున్నాయి. మరియు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మరియు టాంజానియా అధ్యక్షురాలు సామియా సులూహు మధ్య జరిగిన చర్చలలో రక్షణ నిశ్చితార్థాన్ని గణనీయంగా విస్తరించడానికి 5 ఏళ్ల రోడ్ మ్యాప్ పై అంగీకరించాయి. एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं. दोनों पक्ष लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं. हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे. तंजानिया अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा और करीबी डेवलपमेंट पार्टनर है. भारत ने आईसीटी सेंटर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, डिफेंस ट्रेनिंग, आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से तंजानिया की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. वाटर सप्लाई, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम करते हुए हमने तंजानिया के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है. इसी प्रतिबद्धता से हम आगे भी अपने प्रयत्न जारी रखेंगे. आईआईटी मद्रास द्वारा जांजिबार में कैंपस खोलने का निर्णय हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है. यह केवल तंजानिया के लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय देशों के छात्र छात्राओं के लिए भी हाई क्वालिटी एजुकेशन का हब बनेगा. दोनों देशों की विकास यात्रा का एक बड़ा आधार टेक्नोलॉजी है. आज डिजिटल पब्लिक गुड्स शेयरिंग पर हुए समझौते से हमारी साझेदारी को बल मिलेगा. मुझे खुशी है कि यूपीआई की सक्सेस स्टोरी को तंजानिया में अपनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. फ्रेंड्स, रक्षा के क्षेत्र में हमने 5 ईयर रोड मैप पर सहमति बनाई है. इसके माध्यम से मिलिट्री ट्रेनिंग, मैरीटाइम कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिफेंस. దేశవ్యాప్త కుల గణన ఆలోచనకు మద్దతు ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ అత్యున్నత నిర్ణయాధికార సంస్థ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సిడబ్ల్యూసి ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించిందని కాంగ్రెస్ అధినేత రాహుల్ గాంధీ సోమవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेंट्रल औजार हैं. उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए. संजय, राहुल जी, प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी का एलिगेशन है कि कांग्रेस कास्ट सेंसस को इसलिए ला के वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर डिवीज़न पैदा करना चाह रही है. और ये राजस्थान में उन्होंने रैली में ये बात कही कि ये कास्ट सेंसस का मतलब कांग्रेस का एडवोकेसी का, राहुल गांधी का एडवोकेसी का यही लक्ष्य है. हमारा लक्ष्य, जैसे मैंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि एक्सरे होना चाहिए. किसी को चोट लगती है, अस्पताल में पहला काम होता है भैया देखिए एक्सरे कराते हैं, पता लगाते हैं क्या है, सच्चाई क्या है. हमें लग रहा है
कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए, दलितों को होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है, सस्पिशन है। अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है इसमें या नहीं। नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं? इसमें लोगों को बांटने की बात नहीं है, इसमें जो हक लोगों का है उनको देने की बात है। अब मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एक्सरे क्यों नहीं करा रहे हैं, एक्सरे करने से क्यों डर रहे हैं, और जहां भी जा रहे हैं आप नोटिस कीजिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, कभी कुछ और बात कर रहे हैं, कभी साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, मगर एक भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा कि देखिए जो राहुल गांधी ने कहा है 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उसमें से 3 लोग सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई बीजेपी ने एक्सेप्ट की है, और उनको सिर्फ 5% बजट पर कंट्रोल है। यह प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है, उनका लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन का है, और आप देखना डिस्ट्रैक्शन करने के बहुत और तरीके निकालेंगे आने वाले समय में, एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन करने के तरीके दिखेंगे आपको। राहुल जी 1-2 सवाल और ले सकते हाँ हैं? जी। हाँ मौसमी। राहुल जी ये पूछना चाह रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा क्योंकि जो बची कुची अगड़ी जाति कांग्रेस के साथ है वो चिटक जाएंगी। तो पॉलिटिकली आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए नुकसान वाला सौदा है? ये हमारा పొలిటికల్ డిసిజన్। ప్రపంచంతో పోటీ పడితేనే మన బతుకులు మారుతాయని సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉద్ఘాటించారు. పేదరికం సమసిపోవాలంటే దానికి విద్య ఒక్కటే మార్గమని తెలిపారు. ఐక్యరాజ్య సమితి సదస్సులో పాల్గొనడానికి 10 మంది ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు గత నెలలో 15 రోజుల పాటు అమెరికాలో పర్యటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో వారంతా సోమవారం తాడేపల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రిని కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన విద్యార్థులతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. అమెరికా పర్యటన ద్వారా గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ పైకి వెళ్ళడానికి మీకు ఆ అనుభవాలు ఉపయోగపడతాయి. ప్రపంచ స్థాయికి ఎదగాలన్న కోరిక మీకు మరింత గట్టిపడుతుంది. ఈ పర్యటన మీ మనసులో ఒక ముద్ర వేస్తోంది. ప్రపంచం ఎలా ఉంది, మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, ఎంత వెనుకబడి ఉన్నాం అనేది అర్థమవుతుంది. ప్రపంచం వేగంగా పరుగులు తీస్తోంది. మనం చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం. ప్రపంచంతో మనం పోటీ పడి నిలబడాలి. అప్పుడే మన బతుకులు మారతాయి. ఇందుకు చదువు ఒక్కటే సాధనమని విద్యార్థులకు సీఎం వైఎస్ జగన్ దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద పోవడానికి, అక్కడ ఆ ఎక్స్పోజర్ పొందడానికి ఒక మనసులో ఒక ముద్ర వేస్తుంది. ప్రపంచం ఇలా ఉంది, మనం ఎక్కడున్నాం. సో ప్రపంచం ఈజ్ రేసింగ్, వీఆర్ ఫార్ బిహైండ్. సో ఆ ప్రపంచంతో మనం పోటీ పడాలి, ఆ ప్రపంచంలో మనం నిలబడగలగాలి. అప్పుడే మన బ్రతుకులు మారుతాయి. మన బ్రతుకులు మారాలి అని అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద టూల్. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే ఈ టూల్తో యూ విల్ హ్యావ్ టు డ్రీమ్ బిగ్. ఆ డ్రీమ్స్లో నుంచి రియాలిటీ బయటకు వస్తుంది. మనము జగనన్న విదేశీ దీవెన అనే వన్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తారు ఇన్ ద గవర్నమెంట్. టోటల్గా ఈ కొలంబియా యూనివర్సిటీకి మీరు పోయి వచ్చినారు. ఫీజులు చూస్తే 80 లక్షలు, 90 లక్షలు, ₹1,00,00,000 ఈ రకమైన ఫీజులు ఉంటాయి. మన ప్రభుత్వం జగనన్న విదేశీ విద్యా దీవెన అనే ప్రోగ్రాంతో నువ్వు సీట్ వస్తే చాలు, 1,25,00,000 వరకు దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది. ₹1 కూడా మీరు ఖర్చు పెట్టాల్సిన పని లేకుండా ఫ్రీగా చదివిస్తాం. అటువంటి కాలేజెస్ నుంచి బయటకు వస్తే, ఆ టాప్ 350 కాలేజెస్ నుంచి బయటకు వస్తే, ఆ 21 ఫ్యాకల్టీస్లో టాప్ 100
కాలేజెస్ నుంచి బయటకు వస్తే, ఒక్కొక్క ఫ్యాకల్టీలో టాప్ 100 ఉన్న కాలేజ్ బయటకు వస్తే, తను అన్నట్టు మన యోగి అన్నట్టుగా CEO ఫర్ అ పర్టిక్యులర్ బిగ్ కంపెనీ అనేది ఆ డ్రీమ్ నిజం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ CEOల లెవెల్లోకి మనం వెళ్ళాలి అని అంటే మనలో ఆ స్కిల్ ఉండాలి, మనలో ఆ టాలెంట్ ఉండాలి. మనలో ఆ టాలెంట్, ఆ స్కిల్ మనకు వచ్చేది మన చదువుల వల్ల వస్తాయి. ఆ చదువులు ఇటువంటి టాప్ కాలేజెస్ నుంచి బయటకు వస్తే ముద్రేస్తారు, మన స్కిల్స్ రాటిఫై అవుతాయి, ఉద్యోగాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అప్పుడు మన జీవితాలు అనేవి మారడం మొదలు పెడతాయి. సో ఆ కార్యక్రమానికి కూడా ఈ రోజు నుంచే మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, ఏ ఫ్యాకల్టీ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, ఆ ఇంట్రెస్ట్లో ఆ టాప్ కాలేజెస్ ఎక్కడున్నాయి అని వాటిని పర్సూ చేసే కార్యక్రమం జరగాలి. దాంట్లో సీట్ రావాలి అని అంటే మనకు ఏ దాంట్లో ఎంతెంత మార్కులు రావాలి. జీమాట్ అయితే జీమాట్, GRE అయితే GRE, టోఫుల్ అయితే టోఫుల్, ఇంకా ఏమేమి ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అక్రమ కేసులో మాజీ సీఎం టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు సుప్రీంకోర్టులో దాఖలు చేసిన క్వాష్ పిటిషన్పై విచారణ శుక్రవారానికి వాయిదా పడింది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు తదుపరి విచారణ జరుగుతుందని కోర్టు వెల్లడించింది. కాగా మంగళవారం ఇరుపక్షాల న్యాయవాదులు హోరాహోరీగా వాదనలు వినిపించారు. చంద్రబాబు తరపున హరీష్ సాల్వే వాదించగా, ఏపీ ప్రభుత్వం తరపున ముకుల్ రోహిత్గి వాదనలు వినిపించారు. కాగా సుప్రీంకోర్టులో మంగళవారం జరిగిన వాదనలు ప్రధానంగా 17A చుట్టూనే తిరిగాయి. ప్రభుత్వ న్యాయవాది ముకుల్ రోహిత్గిపై జస్టిస్ బేలా త్రివేది ధర్మాసనం 3 ప్రశ్నలు సంధించింది. ఆ 3 ప్రశ్నలకు ముకుల్ రోహిత్గి సరైన సమాధానం చెప్పలేకపోయారు. ఇక 17A నేరానికి వర్తిస్తుందా, నిందితులకు వర్తిస్తుందా అని జస్టిస్ బేలా త్రివేది ప్రశ్నించారు. 2018లో విచారణ ప్రారంభించినప్పుడు ఏం కనిపెట్టారు అని ప్రశ్నించారు. అవినీతికి సంబంధించిన సెక్షన్ అమలు కాకపోతే మిగతా సెక్షన్ కింద ప్రత్యేక కోర్టు విచారించవచ్చా, మిగతా సెక్షన్ల కింద పెట్టిన కేసులు చెల్లుతాయా లేదా అని జస్టిస్ బేలా త్రివేది ప్రశ్నించారు. ఈ ప్రశ్నల్లో వేటికి కూడా ముకుల్ రోహిత్గి సరైన సమాధానం ఇవ్వకపోవడం గమనార్హం. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సతీమణి శోభ దర్శించుకున్నారు. మంగళవారం వేకువజామున అర్చన సేవలో స్వామివారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనాంతరం ఆలయ అర్చకులు ఆశీర్వదించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. టీటీడీ అధికారులు స్వామివారి చిత్రపటాన్ని బహుకరించారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సోమవారం సాయంత్రం తిరుమల చేరుకున్న సీఎం కేసీఆర్ సతీమణి రాత్రి అక్కడే బస చేశారు. తమ దేశంపై హమాస్ చేపట్టిన దాడులను ఇజ్రాయెల్ ధీటుగా ఎదుర్కొంటోంది. ఇందులో భాగంగా మిలిటెంట్ల పాలనలో ఉన్న గాజాపై విరుచుకుపడుతోంది. ఈ క్రమంలో రాత్రికి రాత్రే గాజాలోని 200 మిలిటెంట్ స్థావరాలపై దాడులు చేసింది. పాలస్తీనా ఉగ్రవాద సంస్థ హమాస్ దాడులతో ఇజ్రాయెల్ ఉక్కిరిబిక్కిరవుతోంది. దాడులు ప్రతి దాడులతో 2 దేశాలు దద్దరిల్లుతున్నాయి. తమ దేశంపై హమాస్ చేపట్టిన దాడులను ఇజ్రాయెల్ ధీటుగా ఎదుర్కొంటోంది. ఇందులో భాగంగా మిలిటెంట్ల పాలనలో ఉన్న గాజాపై విరుచుకుపడుతోంది. ఈ క్రమంలో రాత్రికి రాత్రే గాజాలోని 200 మిలిటెంట్ స్థావరాలపై దాడులు చేసింది. ఈ విషయాన్ని ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ తాజాగా ప్రకటించింది. గాజాలోని 200 మిలిటెంట్ స్థావరాలపై నిన్న రాత్రి దాడులు చేశాం. మిలిటెంట్లు ఆయుధాలు దాచిన ఓ ప్రార్థనా మందిరం, ఒక అపార్ట్మెంట్ భవనాన్ని కూడా కూల్చేశాం. పలు సైనిక లక్ష్యాలను కూడా ధ్వంసం చేశామని ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ వెల్లడించింది. మరోవైపు పాలస్తీనా వాసులు గాజాను తక్షణమే ఖాళీ చేసి
అక్కడి నుంచి వీలైనంత త్వరగా వెళ్లిపోవాలని ఇజ్రాయెల్ సైన్యం సూచించింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం జూపూడిలో నిమ్రా మెడికల్ కాలేజ్కు విచ్చేసిన నిమ్రా గ్రూప్స్ చైర్మన్ మహమ్మద్ సాకిబ్, రసూల్ ఖాన్ను మరియు సీఈఓ శివరంజన్ రెడ్డిలను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి శాలువా మెమోంటోలతో సత్కరించిన రైట్ 9 న్యూస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సిరాజుద్దీన్. విజయవాడ చెలరేగిపోతున్న దొంగలు, పెరిగిన బైక్ దొంగతనాల కేసులు. భవానీపురం హెచ్బి కాలనీలో అర్ధరాత్రి బైక్ దొంగలించిన తీరు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. సీసీ కెమెరాలు ఉన్నా గానీ దొంగలకు భయం లేకుండా పోయింది. పశ్చిమ ఇబ్రహీంపట్నంలో బూడిద రవాణా రోజురోజుకు శృతి మించిపోయింది. ప్రతిరోజు వందల కొద్ది వాహనాలు తడి బూడిదను కార్చుకుంటూ రోడ్ల వెంట రెయ్ రెయ్ అని దూసుకుపోతున్నాయి. తడి బూడిద రోడ్డు మీద కుప్పలు తెప్పలుగా పడి ఆరిపోయిన తర్వాత దాని విధ్వంసం, ఆ బాధ పశ్చిమ ఇబ్రహీంపట్నం గ్రామవాసులకు మరియు ఆ రోడ్డు వెంట వెళ్తున్న ద్విచక్ర వాహనదారులు మరియు పాదచారులకు మాత్రమే తెలుసు. రోగాల పాలవుతూ ప్రతిరోజు ఇళ్లను 1కి 4 సార్లు శుభ్రం చేసుకుంటూ ఏమి చేయాలో పాలుపోక, ఎవరిని అడగాలో అవగాహన లేక అసహనంతో కాలం వెల్లదిస్తున్నారు. ధనబలం, అధికార మదం ఉండి చేస్తున్న వాళ్ళపైన అధికారులు కూడా చర్యలు తీసుకోకపోవడం, సామాన్య ప్రజలను మోసం చేయడం, ఎవరి మనస్సాక్షిని వాళ్ళు ప్రశ్నించుకోవాల్సిన సమయం. సహనం నశించి ఓర్పు కట్టలు తెంచుకొని పోరాటం ఉగ్రరూపంగా మారి ప్రజలు ఉగ్రవాదులుగా తిరగబడే స్థాయికి తీసుకొచ్చే విధంగా ఈ వ్యవస్థలు వ్యవహరిస్తున్న తీరు అత్యంత దుర్మార్గమని స్థానికులు వాపోతున్నారు. నందిగామ నారా చంద్రబాబు నాయుడిని అరెస్టును ఖండిస్తూ బాబు ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉండాలని, నారా చంద్రబాబు నాయుడు వెంటనే విడుదల చేయాలని మంగళవారం నాడు నందిగామ నియోజకవర్గంలో సర్వమత ప్రార్థనలలో పాల్గొన్న తెదేపా శ్రేణులు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. భారతదేశం టాంజానియా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి సంబంధాలను పెంచుతాయి పీఎం మోడీ. దేశాభివృద్ధికి ఎక్స్రే అవసరం, రాహుల్ గాంధీ కుల గణనను ముందుకు తెచ్చారు. పెద్ద కలలు కనండి, వాటిని సాకారం చేసుకోండి, దీనికి చదువు ఒక్కటే మార్గం, సీఎం జగన్. చంద్రబాబు పిటిషన్పై విచారణ శుక్రవారానికి వాయిదా. రాత్రికి రాత్రే గాజాలో 200 మిలిటెంట్ స్థావరాలపై దాడి చేసిన ఇజ్రాయిల్ సైన్యం. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సీఎం కేసీఆర్ సతీమణి శోభ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.